وسلم آمد کے حوالے سے بہت ہی پیارا کلام اور معروف کلام ہے، آپ نے سنا ہوگا مل کر محبت کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت سرور ملے گا۔ مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، مبارک ہو وہ شہ پردے سے باہر آنے والا ہے، کدائی کو زمانہ جس کے در پہ آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ مختصر سی بات کر کے پھر صلاۃ والسلام پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقی غلامی عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہم نے نعت خوانوں سے اتنا کچھ سن لیا ہے، حضور کا ذکر سنا ہے، اللہ کا ذکر سنا ہے کہ سیری تو نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ماحول اس طرح کا ہے اور ہم راستے میں کھڑے ہیں، اس وجہ سے مختصر سی بات آپ سے کروں گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ سن لو، جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ جس کے سینے میں عشق نہیں ہے اس کے سینے میں ایمان نہیں ہے۔ اور یہ محبت کیا ہوتی ہے، اور یہ محبت کیا ہوتی ہے، یہ کسی کو ہوتی ہے تو اس سے پوچھیے جا کر کہ یہ آخر محبت کا لفظ جو معاشرے میں عام ہے، اور وہ بھی کس کی محبت؟ ایک زلیخا نے محبت کی تھی یوسف علیہ السلام سے، بوڑھی ہو گئی تھی، یوسف علیہ السلام کا نام زبان پہ رکھتے 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 ایک بت تھا جس کی وہ پوجا کرتی تھی، ہر وقت اس سے یوسف کو مانگتی رہتی تھی۔ یوسف علیہ السلام کا حسن، ایسا حسن آپ کا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، یعنی حسن کے 9 حصے، یعنی حسن کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو حسن کے 9 حصے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے تھے، باقی ایک حسن دیگر لوگوں میں تقسیم کیا گیا۔ تو ان کے حسن میں، محبت میں وہ ایسی دیوانی ہو گئی تھی کہ بوڑھی ہو گئی تھی، آنکھوں کا پانی رو رو کر ان کے غم میں، ان کے ہجر میں بہ گیا تھا، آنکھوں میں سفیدی آ گئی، بڑھاپا آ گیا تھا، بوڑھی ہو گئی تھی، اور ساری دنیا سے مایوس ہو کر جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے تو ساری دنیا سے لا تعلق ہو کر ایک ویرانے میں اپنی جھوپڑی ڈال لی تھی۔ جو عاشق ہوتے ہیں نا، یہ ویرانے ڈھونڈتے ہیں، قوالی سنتے ہیں نا آپ کہ مجذوب کو سکون ہے کہ ویرانہ مل گیا،
सालिक को ज़ौक़ व शौक़ का पैमाना मिल गया। थी हाशमी शराब की मुद्दत से आरज़ू, नजरों में मेरे पीर की मैखाना मिल गया। तो ये मजलूब जो होते हैं वीराना ढूंढते हैं, तन्हाई ढूंढते हैं। तो जुलेखा को इश्क हो गया यूसुफ अलैहिस्सलाम से। एक बुत को लिया अपने साथ, जिसको वो पूछती थी, जिसको वो मानती थी, अपनी झोपड़ी में रख लिया और उसकी इबादत करने लगी और उससे यूसुफ को तलब करने लगी। सारी दुनिया से मायूस हो गई, बूढ़ी हो गई थी, आंख की बीनाई चली गई थी, कमर झुक गई थी। इत्तफाक से उस वीराने में, लेकिन मोहब्बत कामिल थी, मोहब्बत कामिल थी। अगरचे ये काफिरा थी उस वक्त, ईमान नहीं लाई थी, लेकिन जो दिल की मैलान था, जो दिल का रुझान था, जो दिल की तार जा रही थी, वो नबूवत से जाकर टकरा रही थी, बार बार नबूवत से जाकर टकरा रही थी। तो जो तार दिल की नबूवत से टकराए, अगर किसी काफिरा की, तो अल्लाह उसे ईमान दे देता है। मोमिन की टकराए तो क्या होगा। वीराने के अंदर थी, कोई अमल नहीं है ना, काफिर का तो कोई अमल नहीं है ना। बुत को पूछती है, ना नमाज पढ़ती है, ना रोजा रखती है, ना ज़कात देती है, ना हज करती है, ना सजदा करती है, कुछ नहीं करती। मोहब्बत करती है किससे? यूसुफ से। यूसुफ कौन है? अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के नबी हैं, उनसे मोहब्बत करती। वीराने में झुकी, अपनी झोपड़ी डाल ली। लेकिन अल्लाह की शान भी यह है कि अगर मोहब्बत में इखलास हो और अमल कितना ही बिगड़ा हुआ हो, तो उस इखलास की वजह से अल्लाह तबारक व तआला अमल भी सालेह फरमा देता है। लोग कहते हैं यार ये नमाज पढ़ते नहीं है, ये रोजे रखते नहीं है, ये परचम लगाने आ जाते हैं, ये झंडे लगाने आ जाते हैं। अरे हजरत बात तो सुनिए, कोई तो अमल खैर करने दीजिए। जब अल्लाह तबारक व तआला एक तवाइफ को, कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से बख्श सकता है, तो क्या एक गुनाहगार उम्मती को झंडा लगाने की वजह से नहीं बख्श सकता? अपने अकीदों को खंगालो, कुरान हदीस का मुताला करो, अपने ईमान में वुसअत पैदा करो। हजारों गुनाह करने के बाद भी तुम ये यकीन रखते हो कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें बख्श देगा। आज सुन लो, इस अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म से मैं ऐलान करता हूं कि जब मैं लोगों को देखता हूं कि वो गुनाहों में मुब्तला है, लेकिन मुस्तफा के नारे लगा रहे हैं, मैं भी रब की बारगाह में उम्मीद करता हूं अल्लाह इन्हें भी बख्श देगा, की बख्शिश का सामान हो जाएगा। मैं गुनाहगारी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, रहमत ना किस तरह हो, रहमत ना किस तरह हो गुनाहगार की तरफ, रहमान खुद है मेरे तरफदार की तरफ। रहमत ना किस तरह हो गुनाहगार की तरफ, रहमान खुद है मेरे तरफदार की तरफ। तो बात दरअसल ये कि जो मोहब्बत होती है ना, जुलेखा की मोहब्बत की बात हो रही थी, मुख्तसर बात करूंगा, रिवायती बात नहीं करना चाहता, बात समझ में आनी चाहिए। बात आपकी समझ में आ गई, आपका ईमान कामिल हो जाएगा, आपके दिल के अंदर रोशनी पैदा हो जाएगी। झगड़ा किसी से नहीं करना चाहता, लेकिन जब रात का जिक्र होता है, जब रात की बात आती है तो दिन का भी जिक्र आ जाता है। जब मूसा की बात आती है तो फिरौन का जिक्र आ जाता है। जब इब्राहिम की बात आती है तो नमरूद का जिक्र आ जाता है। उशाक की बात आई है तो दुश्मनों का भी तो जिक्र आएगा, मुनकिरों का भी तो जिक्र आएगा, जो मुनकिरी कर रहे हैं, कलमा भी पढ़ रहे हैं मुस्तफा का, मुस्तफा की मिलाद पे वो इल्जाम भी लगाते हैं, हुजूर की शफाअत के तालिब भी हैं, हुजूर को कहते हैं इल्म गैब भी नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा जब तक ना पढ़े, जब तक उनका ईमान भी मुकम्मल नहीं होता है। नमाज के अंदर अत्तहियात में अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, अल्लाह 5 मर्तबा उनसे पढ़वाता है, लेकिन जब सलातो सलाम हो, उनके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है? सभा पे जिक्र खुदा और दिल पे गुस्से नबी। अरे ये बेवफा है, बेवफा, किसी बावफा की बात करो, ये बेवफाई है हुजूर से। जुलेखा अपनी झोपड़ी में यूसुफ को याद कर रही थी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कर रही थी, उनके मुखड़े को, उनके जलवे को, नबी समझ कर नहीं,
ایک خوبصورت بشر، ایک خوبصورت انسان سمجھ کر اللہ تبارک و تعالی نے یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ القاء فرمایا، یہ خیال ڈالا کہ یوسف تم یہاں سے گزرو، اس ویرانے سے گزرو۔ جب یوسف علیہ السلام اس ویرانے سے گزرنے لگے تو اس کو اپنی جھونپڑی میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ گئی۔ محبت کیا چیز ہوتی ہے؟ تم عشق مصطفیٰ کی خوشبو کو تم سونگو تو، اپنے دل کے اندر سرکار کی محبت کی شمع جلاؤ تو، حضور کے نام پہ نعرے لگاؤ تو، حضور کے نام پہ جھومو تو، حضور کے نام پہ مال خرچ تو کرو، حضور کے نام پر اپنا پسینہ تو بہاؤ، حضور کے نام پر اپنی ٹانگوں کو، اپنے جسم کو تھکاؤ تو۔ جسم تھکے گا ایک دن، دنیا کے کاموں میں تھکتا ہے۔ کس ماں کا کتنا پیارا بیٹا ہے جو چوک بنانے میں تھکتا ہوگا، جھنڈے لگانے کی تیاری کرتا ہوگا، دوڑتا ہوگا، بھاگتا ہوگا۔ مجھ جیسے گناہگار کو اتنا پسند آتا ہے تو اللہ کو کتنا عزیز ہوگا۔ کمزور کم عقل قسم کے لوگ جو تلوے چاٹ لیتے ہیں اپنے اہل خاندان کے، اپنی ضرورت کے لیے امریکہ سے مدد مانگ لیتے ہیں، دنیا سے مدد مانگ لیتے ہیں، انہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مدد کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ حضور کی حدیث ہے کہ اللہ عطا کرتا ہے، میں محمد تقسیم کرتا ہوں۔ اللہ عطا کرتا ہے، کیا عطا کرتا ہے؟ ارے جو کچھ بھی عطا کرتا ہے مصطفیٰ کیا تقسیم کرتے ہیں؟ جو کچھ بھی اللہ عطا کرتا ہے مصطفیٰ تقسیم کرتے ہیں۔ تو جب تقسیم ہوتی ہے تو کس کے ہاتھ سے لیتے ہیں آپ؟ کس کے ہاتھ سے لیتے ہیں؟ جب تنخواہ ملتی ہے تو کمپنی کا مالک آپ کو دیتا ہے یا مینیجر دیتا ہے؟ کس کے ہاتھ سے ملتی ہے؟ کیشیئر کے ہاتھ سے ملتی ہے نا۔ ہاتھ کس کا ہوتا ہے؟ آپ کے سامنے صورت کس کی ہوتی ہے؟ پتا ہوتا ہے کمپنی میں نے کام کیا ہے، لیکن تنخواہ کس کے ہاتھ سے؟ اللہ نے اصول بنایا ہے، قاعدہ بنایا ہے، قانون بنایا ہے کہ عطا اللہ ہی کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کے ہاتھ سے، یہ قانون ہے۔ تو زلیخا نے خوشبو سونگی، اپنی جھونپڑی سے باہر آئی۔ ابھی جس نے پرچم کشائی کی خوشبو سونگی ہوگی نا، وہ اپنے گھر سے باہر آیا ہوگا، چوک سے باہر آیا ہوگا، سائٹ سے باہر آیا ہوگا، نکل کر آیا ہوگا نا کہ بھئی میرے سرکار کا پرچم لہرایا جا رہا ہے، تو باہر آیا ہوگا۔ محبت ہے۔ زلیخا نے باہر آئی، ناوی نہیں ہو گئی تھی، بوڑھی ہو گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام گھوڑے پر تھے اور آپ کے ہاتھ میں چابک تھا، اس کو ہم ہنٹر بھی بولتے ہیں، کوڑا بھی بولتے ہیں اردو میں۔ وہ ٹٹولتی ہوئی آئی اور آنے کے بعد اس نے آپ کا چابک پکڑ لیا۔ عشق کی گرمی اتنی تھی ان کے وجود کے اندر، کتاب کہتی ہے کہ اس کوڑے کے اندر آگ لگ گئی۔ یوسف کی محبت کوڑے کے اندر آگ لگا دے تو محمد کی محبت اگر پانی میں آگ نہ لگا دے تو کیا کرتے ہیں؟ سینوں میں آگ نہ لگا دے تو کیا کرتے؟ بلے کو نچا نہ دے تو کیا کرتے؟ ارے تم کہتے ہو کہ بابا بلے شاہ ناچتے تھے، ارے ایک دفعہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈوب کر تو دیکھو، پورا خاندان ناچنے لگے گا۔ یہ دنیا کے روپوں پر نہیں ناچ رہے، یہ سرکار کی محبت ہے۔ اے اتھرا عشق نہیں سون دندا، ساری رات جگائی رکھدا ہے، جنوں لگ جاندا انہوں میشر تک سولی تے چڑھائی رکھدا ہے۔ او دے قاتل نین نشیلے نے، او دے ابرو شوق سجیلے نے، سانو لٹیا اس شرمیلے نے جڑا نظر جھکائی رکھدا ہے۔ لگ جائے نا محبت، کوڑا جل گیا۔ کہنے لگی مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ وہی زلیخا ہے، میری عاشقہ ہے، لیکن چونکہ خدا کی نہیں ہوئی ہے تو متوجہ نہیں ہو رہے، تو کہا کہ تو یوسف کو کس سے مانگتی ہے؟ کہا اپنے بت سے مانگتی ہوں۔ کہا ایک دفعہ یوسف کے خدا سے تو مانگ کے دیکھ، یوسف کے خدا سے مانگ کر تو دیکھ۔ اس نے فوراً کہا میں یوسف کے خدا پر ایمان لائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی بھی واپس فرما دی اور جوانی بھی واپس فرما دی اور یوسف بھی عطا فرما دی۔ محبت کام آئی،
बेवकूफ लोगों जो तनकीद करते हो कि मोहब्बत कुछ नहीं करती, अरे मोहब्बत में वो ताकत है कि बद आमाल को नेक आमाल में बदल देती है, कुफर को ईमान में तब्दील कर देती है, और बुग़्ज़ वो चीज है, नफरत वो चीज है कि अगर ईमान लाए भी हो ना तो मुस्तफा की बगावत, मुस्तफा की नफरत कुफर में तब्दील कर देगी, इसको चला जाएगा सब कुछ। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीदों के साथ एक जगह से गुजरते थे। एक हिंदू एक जगह पर बैठा होता था, ऊंची जगह पर। जब वो इन पीर साहब को, इन बुजुर्ग को जाते हुए देखता था तो वही पता नहीं उसको क्या मस्ती चढ़ती थी, क्या उसको लुत्फ आता था। तो जब वो वहां से करीब से गुजरते थे तो हाथ हिलाकर कहता था लजपाल की खैर हो गई। जरा आप भी बोल दीजिए, क्या बोलता था? हिंदू ने बोला लजपाल की खैर हो गई। वो बुजुर्ग देखते थे, मुस्कुरा कर चले जाते थे। काफी दिन गुजर गए, एक दफा देखा कि वो शख्स वहां मौजूद नहीं है। अपने मुरीदों से पूछा, यहाँ एक शख्स बैठता था, वो मुझे कहता था लजपाल की खैर हो, मालूम करो कहाँ है वो। लोगों ने मालूम किया, मुरीदों ने मालूम किया, पता चला बीमार है। कहा चलो उसके घर चलते हैं। अब उस हिंदू के घर वो बुजुर्ग पहुंचे तो इन बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कहा कि मुझे इससे मिलना है। लिहाजा जगह बना दी गई, ये अंदर चले गए। उस पर नज़ा का आलम तारी था, मौत की कैफियत के करीब था। आपने फरमाया कि जब मैं वहां से गुजरता था तो तुम कहते थे लजपाल की खैर हो गई, ये क्यों कहते थे? कहने लगा आपकी मोहब्बत में कहता था। आज जरा ये लफ्ज अपनी जबान से बोलकर दिखाइए, आपकी मोहब्बत में कहता था। पूछा कि तुम ये क्यों कहते थे लजपाल की खैर हो गए? सरकार पूछेंगे ना, तुम ये क्यों कहते थे सरकार की आमद मरहबा? तो हम क्या कहेंगे महशर में हुजूर को? हुजूर आपकी मोहब्बत में कहते हैं। क्या कहेंगे? जरा जोर से कहो, हम क्या कहेंगे? आपकी मोहब्बत में कहते थे। हमें ना नोट चाहिए था ना वोट चाहिए था, ना हम नोट मांगने के लिए गए थे ना वोट मांगने के लिए गए थे। सरकार हम तो आपकी मोहब्बत में कहते थे। जिन बुजुर्ग ने पूछा तू कहता था लजपाल की खैर हो गई, क्यों कहता था? कहा हुजूर आपकी मोहब्बत में कहता था। कहा अगर तू मेरी मोहब्बत में कहता था तो कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता? कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता? उसने कहा हुजूर कलमा पढ़ने का तो कई दफा दिल में ख्याल आया आपको देखकर, लेकिन जिसका कलमा पढ़ा रहे हैं उसको दिखा तो दीजिए। हिंदू जानता था कि जो अल्लाह के वली होते हैं ना, ये अपने मोहम्मद से मिला देते हैं, और कुछ ऐसे फिरके हैं जिन्हें यही नहीं पता कि आज भी मोहम्मद से मिला जाता है। हुजूर हर दौर में अपनी जलवागरी फरमाते हैं। हुजूर जिसे चाहते हैं उसे बेहिजाब अपना दीदार अता फरमाते हैं। अल्लामा इकबाल ने इसी बात को इल्म के अंदर छुपा कर कहा था, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज गुलिस्तां पैदा, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है तलबे मूसा ही नहीं। वो तो आज भी अपनी रहमतें बरकतें दिखा देगा। तुम में कोई तलबे मूसा रखता है जो कहे रब्बे अदनी, तो अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाजे उस पर खोल दे। पूछा क्या कहा? कहा कि जिसका कलमा पढ़ाएंगे क्या उसको दिखा देंगे? मुस्कुरा दिए कि शायद मुरीदों ने ये बात ना कही होगी। एक हिंदू कह रहा है। हिंदू ने जब ये बात कही तो आपने अपनी दोनों उंगलियों को अपने चेहरे के दरमियान रखा और कहा देखो गौर से और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने जैसे ही दोनों उंगलियों के दरमियान में देखा, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना चेहरा दिखा दिया। उसने कलमा पढ़ा और उसकी रूह कब्ज़े अंसरी से परवाज कर गई। जब उसे खबर के अंदर, जब उसका इंतकाल हो गया, बुजुर्ग बाहर निकले, इसने कलमा तन्हाई में पढ़ा था। हिंदू कहने लगे हम इसको जलाएंगे। जो उसके पीर भाई थे, मुसलमान थे, वो कहने लगे हम इसे दफनाएंगे। हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा पैदा हो गया। बुजुर्ग ने कहा घबराते क्यों हो, जिसने आका को देख लिया है उसे आग जलाएगी कब? कहा पहले जला के देख लो। सुभान अल्लाह। कहा पहले जला के देख लो। उन्होंने जनाब बड़ी लकड़ियां जमा कर दी उसके ऊपर। जब उसके लाशे को रखा और जब आग लगाई है तो बताई है कि इश्क क्या चीज है, दीदार क्या चीज है कि लकड़ियां जलती नहीं थी। हिंदू थक गए, परेशान हो गए, कहने लगे भाई तुम्हारा ही भाई, ये ले जाओ उसे।
یہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک دفعہ جو سرکار کو دیکھ رہے تو ہم میں سے نہیں رہتا, کہلاتا ہے ہم میں سے, کہلاتا ہے اس کا جسم, لیکن وہ رہتا نہیں ہم میں سے. ان بزرگ نے اسے جب قبر میں اتارا تو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے. آپ نے اپنا کان لگا کر سنا. تدفین جب ہو گئی تو مریدوں نے پوچھا, حضور آپ کان لگا کر اس کے ہونٹوں سے کچھ سن رہے تھے, کیا کہہ رہا تھا؟ ارے وہ کہہ رہا تھا لجپال کی خیر ہوئے. تو ساڑھے سونے لجپال کی بھی خیر ہوئے. ذرا بول دو ایک دفعہ, خیر ہوئے. لجپال نبی میرے دادی دوا تیرا, جب وقت نظر آئے دامن ہوا دینا. لجپال نبی میرے دادی دوا دینا. یا نبی سلام علیہ